گلشن کلمتی اور ڈاکٹر رحمان گل پالاری کی تحریر کردہ کتاب سسی جی واٹ کی تقریب رونمائی گزشتہ روز آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مہتاب اکبر راشدی اور دیگر مقررین نے کتاب پر تبصرہ کیا۔ اس موقع پر مہتاب اکبر راشدی نے کہا کہ موقعوں نے ہمیں ماضی سے جوڑا ہے، لیکن بہت سے پہلو اب بھی تحقیق طلب ہیں۔ بھئی چون تھا عشق اندھو آ تو ان کے تواں چھا تھا کرے سگو، پر یہ جذبو آ، یہ جنون آ، یا ملن جی ہکڑی خواہش آ، یا حاصل کرنے جی ہکڑی لذت آ، چھن کنहिंखे نصیب थिए۔ اساں جڏहिं ॾिसूं था त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जेको असांजो पीरो मुर्शिद, जेको असां राह ॻोल्हण जी कोशिश था कयूं, सम्झण जी कोशिश था कयूं, जॾहिं उहो पंज सूरतूं लिखे इन ते हिकिड़ी औरत जी इन जिदोजहद ते, इन मोहबत ते, इन इश्क ते, त तव्हां सोचो त उहो जज़्बो केतिरो न शदीद हूंदो जो ससूअ जी इन राह ते शाह साहब पाण बि रही। हिन ज़माने में जॾहिं इन रस्तनि ते तव्हां वञो था, तव्हांखे पंध पेचरा बि मिलनि था, तव्हांखे मोटरवे बि मिली वेंदो, तव्हांखे सुपर हाईवे बि मिली वेंदी, तव्हांखे बंबोर खां कराची अचण जा सवला रस्ता बि मिली वेंदा, पर उन ज़माने में छा हूंदो? सो ॻाल्हि छाजी करे ससूअ जे इश्क जी, उन्हनि पेचरनि जी, या इन्हनि माण्हुनि जे न ॿिनि तहक़ीक़ करण वारनि जी जिन तव्हांखे इहे सभु शयूं कढी माज़ीअ खां तव्हांखे जोड़ण जी कोशिश कई आहे। उहो माज़ी जेको असांखे का ख़बर न आहे। असां तो अॼु खां 10 साल पोइ ते छा थियो उहो बि विसरियो थो वञे। त 300 साल 400 सालनि जी ॻाल्हि थी थिए पई, ऐं इहो सोचण त हीअ सिंध हुई, हीअ बंबोर हुयो, बंबोर खे बाहि केतिरा दफ़ा लॻी, हाणे हिन ते तहक़ीक़ थींदी माजी साहब, ऐं इहे तव्हां ई कंदो या तव्हां कंदो, जंहिंजी ॻाल्हि कई हाणे उहो तहक़ीक़ कंदो त बंबोर खे छो बाहि लॻी, कंहिं ॾिनी, बंबोर ॿिए सां लिखिजे या ॿिए सां लिखिजे। चवण जो मतिलबु आहे त इन में ज़ुबान जी बि ॻाल्हि अची थी वञे, तारीख़ जी बि ॻाल्हि अची थी वञे, जोग्राफीअ जी बि ॻाल्हि अची थी वञे, ऐं इहा बि ॻाल्हि अची थी वञे त सिंधी जिते चयो वियो त सिंधी अॼु बरोच बि सिंधी, त मां उते वेठे चयो त भला छो बरोच बि सिंधी थियनि, बरोचनि खे बरोच रहण ॾियो न बाबा। ठीकु आहे, सिंध में आया, सिंध ते पंहिंजो कयूं, पर बरोच त बरोच आहे, सिंधी आहे, बरोच सिंधी आहे, दिलि सां क़बूल कयो अथऊं। त इहे जेके रिश्ता नाता आहिनि, इहे तासुबात खां इलाही परे आहिनि। इन में तासुब कोन्हे, उन में दरियाई कोन्हे, इन में पंहिंजाइप आहे। اس موقع پر کتاب کے ایڈیٹر شاہ لطیف چیئر کے ڈائریکٹر پروفیسر سلیم میمن نے کہا کہ ان دونوں مصنفین نے اس راستے کا سفر کیا جہاں سے سسی کی گزر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو دستاویز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا اپنی نوعیت کی اہم کتاب ہے، بلکہ اہم دستاویز ہے، جو کہ ہمارے دوستوں ڈاکٹر گلشن کلمتی اور ڈاکٹر رحمان گل پالاری نے سسی جی واٹ، وہ راستہ جس پہ سسی بمبور سے نکل کر اپنے پنوں کی تلاش میں کیش تک گئی ہے، اس راستے کو شاہ لطیف نے بھی اپنے شاعری میں قلم بند کیا ہے، اور شاہ لطیف بھی اس راستے پہ گئے ہیں اور انہوں نے وہ مقامات دیکھے ہیں جہاں جہاں سسی رکی، جہاں جہاں سے سسی گزری، اور جہاں جہاں جو دشواریاں سسی کو پیش آئیں اس کا انہوں نے اپنی شاعری میں بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور شاہ لطیف نے اپنے شاہ جو رسالوں میں 30 سر ہیں، اس میں سے 30 سر میں سے 5 سر انہوں نے سسی کے بارے میں لکھے ہیں، اور سسی کے تکالیف کا، سسی کے مشکلات کا، سسی کے عشق کا، سسی کے پنوں کے ساتھ محبت کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے ان دوستوں نے اس راستے پہ سفر کیا ہے، اور اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اس سفر کو انہوں نے جاری رکھا، اور کبھی وہ جاتے تھے پھر لوٹ آتے تھے، پھر وہیں سے شروع کرتے تھے جہاں سے وہ لوٹ آتے تھے۔ تو اپنی نوعیت کا یہ سفر جو ہے ایک سفر نہیں ہے، ایک سفر نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ
اس حوالے سے جو شاہ نے جو سفر کیا اور سسی نے جو سفر کیا اس کے بارے میں یہ ایک تحقیقی دستاویز آرائیوں کے خاتمے کا سبب بن سکے گی اور جن سے نئی بحث کا آغاز ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کتاب میں مکران میں ہوتوں کی حکمرانی کے دور کا تعین بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پڑھنے کے بعد دوست سمجھیں کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ پہلی مرتبہ اس طرح کا کام ہوا ہے، شہادرتی بھٹائی کے حوالے سے، سسی کے حوالے سے، اس قصے کے حوالے سے۔ اس قصے میں بہت ساری باتیں جو ڈالی گئی ہیں رنگین بنانے کے لیے، ہم نے ان سب پہ بحث کی ہے، ان سب کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات ایک بہت بڑا بحث چل رہا ہے، پنو سماٹ ہے، پنو بلوچ ہے، ہم نے اس پر بھی اس پہ بحث کی ہے، اور اس کے علاوہ سسی کون تھی، کہاں سے دریا میں اس کو بایا گیا تھا، اس پر بھی ہم نے بحث کی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یونیک کتاب۔ اس کے علاوہ پھر بھمبور سے کیش تک ہم نے یہ سفر کیا ہے، جہاں جہاں بھی اس طرح کے جو مارگ اور مکان جن کا ذکر شہادرتی بھٹائی نے کیا ان کا ذکر ہم نے اس میں کیا ہے، اور جہاں جہاں سسی کے حوالے سے ہمیں جو آثار ملیں، جو باتیں ملیں، وہ سب ہم نے اس میں نوٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر جتنی فلمیں بنی ہیں ان فلموں کا ذکر ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ جب خاموش فلموں کا دور تھا اس دور میں اس قصے پر ایک فلم بنی تھی 1930 سے پہلے، تو یہ قصہ اس طرح ہندوستان میں اور پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے تو بہت بڑی بحث چھڑ جائے گی۔ ایک یہ کہ سسی کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب سے تھی، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اپنا سیون سے اس کو دریا میں بہایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں جو ہمارے جو اکابرین ہیں جنہوں نے بھٹائی پہ کام کیا، ان میں بہت ساری چیزوں کا ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس فیلڈ میں گئے نہیں۔ ونکار بارے میں کہتے کہ ونن جو جگٹو، وہ آلریڈی ایک جگہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ہم نے یہ سارا بحث کیا کہ اس طرح نئے زمانہ جو دیکھو، بات یہ ہے کہ ہم کیش مکران پر کام نہیں ہوا۔ کیچ مکران پہ جو حکمران تھے، ہمیں گچکیوں کے بلیدیوں کے تو ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مکران بالکل خاموش ہے، مکران تاریخ کے پنے سے غائب ہے۔ پھر ہم نے ایک کوشش کی کہ جو اپنا پنو کا جو دور ہے وہ، یا عالی کا جو دور ہے 1200 سے لے کر 1220-25 تک ہے، تو یہ ہم نے تحقیق ضرور کی ہے، لیکن ایک بنیاد ہے، اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ لوگ کریں گے اور آگے جائیں گے۔ پہلے تو اس کو کہتے سمرا دور 1100 1000 21، اب وہ بات نہیں ہے۔ ہم نے اس سارے بات کو جو ہے ریجیکٹ کیا کہ اس طرح نہیں، کہ مکران میں ہوتوں کی حکومت کب تھی وہاں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد 1225 کے بعد ہمیں بھمبور نظر نہیں آتا ہے، 1225 کے بعد بھمبور تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ قصہ اس سے پہلے کا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ اس سے بحث ہوگی ضرور ہوگی۔ کتاب میں ان مقامات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا تذکرہ شاہ لطیف نے سر سسی میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب نے جن علاقوں کے اصطلاحات اور الفاظات کا استعمال کیا ہے جن کے متعلق لوگوں کو علم نہیں، ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ سر کھوڑ اहिड़ी शयूं आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि त जेको क़िसो लिखियलु आहे हिन जो ख़ासि करे असांखे बंबोर जे हवाले सां इलाही शयुनि जी ख़बर कोन्हे। उनखां पोइ ॿी जेका शइ ख़ासि करे हिन ई वाट सां ही पुराणो जेको ट्रेड रूट आहे, पुराणो रस्तो आहे, इन सां जेके पुराणा माग मकान आहिनि जिन जी असांखे का ख़बर ई कोन्हे, जेके शाह लतीफ़ 50 खां मथे पंहिंजे रिसाले में जेके से उन्हनि जा नाला ॻणाया आहिनि, ऐं भिटारी जो रिसालो सही ॾेई दड़नि खे बि उन्हनि जे नालनि जी ख़बर कोन पई आहे, उहे बि असां हिन ते डिस्कस कया आहिनि। हिकिड़ो माग। अच्छा, ॿी जेका ॻाल्हि ख़ासि करे तव्हां बंबोर वञी ॾिसो त हाणे छा वञी बचियो आहे, जेको 660 एकड़नि ते उनजी किले जी एराज़ी हुई, हिन वक़्तु मुंहिंजे ख़्याल में 150 कोन बची आहे। उन में जेके तारीख़ी माग मिटिजी विया, ससीअ जो दरिया, खटीअ जो कुन, खटीअ जो भिड़ो, ॿियो बि हिकिड़ो माग मुंहिंजे ज़हन सां हींअर हलियो, त इहे सभु शयूं जेके से तबाह थी ख़तमु थी चुकियूं आहिनि। असां हिननि शयुनि खे उजागर कयो, असांजे वक़्त में हुयूं 2013 में। हाणे जेको 2000 तव्हां हाणे वञी ॾिसो 21 में, त अध खां अधु शयूं जेके से मिसार जी ऐं मिटिजी वियूं आहिनि ई कोन। त ईअं के स्टील में अची वियूं, के कासपोर्ट में अची वियूं, किन खे बेरा टाउन बिल्डोज़ करे छॾियो, जीअं शाह लतीफ़ जो तकियो हुयो,
ख़ुदि पांवारो जबल हुयो, ललोपिड़ हुयो, इहो पुराणो रूट आहे, इहो पुराणो रस्तो हो हिंगलाज खां जेके जोगी वेंदा हुआ उन्हनि जो, इहो तबाह थी वियो। त इहे अच्छा उन सां गॾु उते ॿिया जेके तारीख़ी क़ब्रस्तान, बाग, बिड़ा, ये सब शयूं बिल्डोज़ थींदियूं वञनि। चीज़ को सर क्या है, क्योंकि काफ़ी जैसे आँखें साथी निठ मुँह वेड़ विञाया, हमारे आलमों को पता ही नहीं चला वेड़ क्या है, लेकिन वेड़ है कि ये मुंडी होती है, ख़ास करके शादी की जो घोट की तरफ से, सालों की तरफ से दी जाती है, वो थी, वो ससी ने वहाँ फेंकी थी। तो ख़ास करके उस अभी तक भी खास कर वहाँ जोखियो, कलमती, भवो जितने लोग रहते हैं, उधर शादी वाला जो जोड़ा है उधर जाके वहाँ पे कोई ना कोई मीठी चीज़ बच्चों को लेकर वहाँ जब खाता है। तो मैं ये कहता हूँ ये मिथ खाली नहीं है, ये हकीकी जो है ना वो कहानी है, उसकी ये तारीखी मार्ग है जो तबाह हो गए, कुछ बचे हैं सिंध के अंदर। वहाँ से लेके शालती में जो 11 मार्ग इस्तेमाल किए उसमें से आधे से ज़्यादा तो मिट चुके हैं, बाकी आधे जाके बचे हैं, और जो दूसरी निशाना थी वो भी आधी चली गई है। खास करके मैं सूबे सिंध की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट मलीर और ज़िला ठट्टा की कर रहा हूँ, उसके अंदर जितने भी थे वो तो ख़त्म हो गए। बलोचिस्तान के अंदर फिर भी अभी तक वो महफूज हैं, हालांकि उधर भी उनकी कोई देखभाल वगैरह कुछ भी नहीं है, किसी भी हवाले से नहीं है, जो भी शाह ने इस्तेमाल की हैं, लेकिन वो फिर भी महफूज है। वहाँ अभी तक ये कब्ज़ा ग्रुप, ये फलां, ये चीज़ें नहीं हैं। तो पहले तो सर वो हिस्ट्री है, एक तारीख़ है सर, जिसे हमें बचाना चाहिए। हमारा समझो कि ये चीज़ हमारी शनाख्ती कार्ड है। अच्छा, इसके अलावा इस किस्से, मेरे ख्याल में ये अजीब किस्म का एक किस्सा है। आप देखो, एक औरत है, गंभोर से लेके आप समझो कि जितना इसने सफ़र किया है, अंदाज़न 450 किलोमीटर से तो ऊपर का सफ़र है, तो वहाँ तक अकेली एक औरत उस दौर में। अभी हमने जब ये डिस्कवर, ये जब किताब के सिलसिले में हम गए तो कम अज़ कम नहीं तो हमें तो मेरे ख्याल में 2013 से 2020 तक 7 साल लगे, तो वो उसको भी 10-15 दिन तो लगे होंगे। तो काफ़ी सर काफ़ी चीज़ों का हमने जिक्र किया है, रवायतों काफ़ी का जिक्र किया। एक अकेली औरत है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप ये शहर के किसी गली में आप नहीं जा सकते हो, लाजमी वहाँ तक नौजवान एक औरत यहाँ से लेके वहाँ तक गई है, अपनी मंजिल तक वो किस साल में पहुँची है, क्या है, एक कोई चरवाहा उसको मिला है, जिसका भी जिक्र आम किस्सों के अंदर है। शाह लतीफ़ ने ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन उसको कोई बंदा मिला है, उसने कोई बुरी नज़र रखी है, क्या है वो जो एक तारीख़ है कि भाई वो ज़मीन फट गई, फलां हो गया, ये हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शाह लतीफ़ ने ऐसी कोई भी बात नहीं की है ख़ास करके। ठीक, तो ये चीज़ें सर हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें उजागर होती हैं, दोनों की रिश्तेदारियों के हवाले से भी हैं। वो हालांकि हम ये कहते हैं कि भाई पुन्नू उधर से वापस यहाँ आया है, उसके साथ आके दफन हुआ है, ये भी हम कहते हैं। गुलशन कलमती से मोहब्बत का मज़ार करार दे दिया।